बंधुगण आज भिडटी आपण मानक बहुत ही अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आज भिडियो आम जानिबा एही मकर संक्रांति दिन घर को नहीं आसतु एही गछर चेर को एवं निजर गलारे किमा हाथ में बांधि दियंतु एही गछर चेर को देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब, भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जो भी क्षेत्र को आपण जीवे सेठारे आपण को सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही, पैसार अभाव हेब नाही। आजिर भिडियो रे मु आपण माननकु जेउ गछर चेर विषय कहिबी यह सबुठारो पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चिंत भावरे एही मकर संक्रांति दिन माने 14 जानुआरी दिन एही गछर चेर को आनी निजर शरीर रे धारण करंतु, ताहा गलारे हेउ किंबा आपणकर हाथ रे धारण करंतु। देखिबे पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। आपणकर जीवन रे धन सुख समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेब। सेथिपई आपण मानकु गोटे अनुरोध, एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि कि केते एमिति वृक्षलता हुई थांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाई थाए। केते एमिति वृक्षलता हुई थांती जे कि आमर जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि देई थांती। खास कथा यह अटे कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करि थांती बरम औषध रूप रे मध्य प्रयोग करि थांती। यह केते प्रकारर बीमारी को ठीक करि थाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु मु आपणकु किछि एमिति वृक्ष मानक विषय कहिबी जहा बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपणकु मकर संक्रांति दिन आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाको पूजा करी आपणकर गला किमा हाथ रे बांधि देबाकु पड़िबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, धन धान्यर कामना थाउ, समृद्धि पाइबाकु चाहुछंती, आरोग्यर प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, जदि आपण चाहुतांती आपणकर जीवनरु दुर्भाग्य दूर होई जाऊ एवं आपणकु भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे एही गछ मानक मध्यरु कोनोसी भी गोटिए चेर आपण मकर संक्रांति दिन घर को निश्चय आणंतु, आपणकु अपार सफलता प्राप्ति हेब। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अबा न मानंतु, आमे जीवन काल मध्यरे केते सबु वृक्ष को प्रयोग करी केते सबु जटिल जटिल रोग को ठीक करि थाउ। तो आपणकु आज मु जो गछ विषय कहिबी तो एहाकु आपण मकर संक्रांति दिन आनी ताहाको पूजा करी निजर गलारे किमा हाथ रे बांधि दियंतु। देखिबे आपणकु तत्काल फायदा पहुँचीब। आपणकु सेही समस्त जिनिस प्राप्ति हेब जो जिनिस को आपण लंबा समय धरी प्राप्ति करिबाकु चाहुथिले। बंधुगण दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करिथांती बा धारण करिथांती तो ताठार आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपणकु प्राप्ति होई थाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी आपणकर ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देखाई पूजा करि नियंतु। एहा परे एहाकु चांदीर किमा तंबार ताबिजरे पुराई आपणकर गलारे किमा हाथ रे बांधंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति दिन केउ गछर चेर को आपणकु घर को आनिबार अछि एवं आपणकर गलारे एवं हाथ रे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय सूर्यदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउछि जहा आपणकु बहुत सहजरे मिलिजिब ताहा हेउछि धला अरख गछ। धला अरख गछ भगवान गणेशंकर अत्यंत प्रिय गछ होई थाए। जदि आपण भगवान गणेशंकर कृपा प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती तेबे आपण एही मकर संक्रांति दिन धला अरख गछर चेर को आनी धारण करंतु।
ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜବରଦସ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେଉଁ ଚେର ଅଟେ, ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଦେଇଥାଏ। ତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର 7.5, ଶନିଙ୍କର 2.5 ଏବଂ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଭୟ ରହୁଅଛି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରର ଫାଇଦା ବତେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚମେଲିର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ, ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଓଲଟା ରହିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁକେତୁ ଦଶା। ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଜିତାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଏବଂ ଅଧିକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି 5ଗୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।